اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستی شما؟ من خوب هستم. شب همه دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. صدای من میرسید؟ انشاءاللہ شما هم همچنین. ممنون. سلامت باشید. سکینه شما خوبی؟ آقای چراغ الحمدللہ. سیدہ فاتین خوبی شما؟ صبح شما بخیر. صبح شما انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشید. خب نگاه کنید دوستان، ما تا کجا رسیدیم؟ آقای شریف، آقای علی اصغر، غلام علی، آقای فرقان ہمیں متوجہ هستید اینجا؟ آقای چراغ متولہ تک پڑھ لیا. بله. ما درباره قواعد خصوصی باب تفاعل خواندیم. ما درباره 4 قاعده خصوصی باب تفاعل خواندیم. ہم نے باب تفاعل کے 4 خصوصی معنی کے بارے میں پڑھا. بھلے باب تفاعل کے 4 معنی ہم نے پڑھ لیے. 4 معنی نہیں، 4 خصوصی 4 خصوصی قاعدے. آپ کو یاد ہے پہلا کیا قاعدہ تھا؟ مضارع کے اندر باب تفاعل میں جہاں جہاں 2 تے جمع آ جاتی ہیں شروع میں فعل صیغے کے، وہاں ایک تے کو حذف کرنا جائز حذف کر سکتے ہیں. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاعل فعل کون سا حرف ہو؟ تے سے جیم دال زال زیل شین صا ضا تا ظا، ان 12 حروف میں سے کوئی ایک حرف فاعل فعل ہو. ان 12 حروف میں سے کوئی ایک حرف باب تفاعل کا فاعل فعل ہو تو کیا ہوگا؟ باب کی تے کو اسی حرف کے اسی کے ہم جنس حرف سے بدلنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی، اسی کے ہم جنس حرف سے بدلنا جائز ہے. لہذا باب تفاعل جیسے مثال دی تھی، کیا مثال دی تھی؟ جیسے تباہ کو لے گئے باب تفاعل میں تو تباہ یہ ہو جائے گا، 3 تے ہو جائیں گی اس میں. تباہ ہو جائیں گی. نہیں، جیسے ثبتا ثبتا. اس کا صحیح نہیں کیا یہ ماؤس بتاؤ، کوئی جوائن ہونا چاہ رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے. غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے لنک دوسری بھیج دی غلطی میں، دھوکے میں. جی اولیاء ٹھیک ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ دھوکے میں دوسری لنک شیئر کر دی مقدماتی والی، اور یہ دیکھیے ماؤس کام نہیں کر رہا. ماؤس کام نہیں کر رہا. یہ سارے لنک میں نے دوسری شیئر کر دی. کیسے کریں بتائیے؟ چلیے، تو ماؤس میں تھوڑی پرابلم تھی. اولیاء ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی باب تفاعل کا دوسرا خصوصی کا قاعدہ کیا تھا؟
جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاعل فعل ان 12 حرف میں سے کوئی ایک ہو تو باب کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدلنا جائز ہے، اور جب اس جیسے حرف سے بدل دیں گے تو دو حرف ایک جیسے ہو جائیں گے تو ادغام ہوگا۔ ادغام کی صورت میں اگر ابتدا بالساکن لازم آ رہا ہے تو ایک حمزہ وصل شروع میں لے آئیں گے مقصور، جیسے مثال کے طور پر تدبرا، تدبرا باب تفاعل کا ماضی ہے، تفاعل یتفاعلو تفاعل، تو یہاں پر تدبرا یتدبرو، اسی سے ملتا جلتا قاعدہ باب کس کا بھی تھا؟ افتعال کا بھی تھا نا، کہ 12 حرف ہوں تو باب کی تے کو ایک حرف سے بدل سکتے ہیں، لیکن اس میں فرق تھا، اس میں عین الفعل تھا، کہ اگر باب افتعال کا عین الفعل ان 12 حروف میں سے ہو تو باب کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدلنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب باب سے بدلنا وہاں جائز ہے تو ادغام کی صورت میں پہلے کو حرکت دیں گے تو باب افتعال کا جو حمزہ ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر لہذا اس حمزے کو گرا دیں گے، ایسا ہی تھا وہاں تو عین الفعل، اگر باب کی تے کو عین الفعل جیسے حرف سے بدل کے ادغام کریں گے تو حرکت دیں گے، فاعل فعل کو حرکت دیں گے افتعال میں، اور حمزہ ہے وہ وصل، اور جب فاعل فعل پہ حرکت آ گئی تو حمزے کو لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یاد ہے جی۔ یہاں پہ اس کا تھوڑا کچھ جیسا ہے کچھ الٹا ہے، بالکل اس جیسا کیا ہے کہ باب کی تے کو اسی جیسے ہم جنس حرف سے بدل سکتے ہیں، لیکن یہاں پر فاعل فعل ہو ان 12 حرف میں سے تب باب کی تے کو تو اس حرف سے بدلیں گے، اور وہاں پہ کیا تھا عین الفعل میں سے ہو تو باب کی تے کو تو اسی جیسے حرف سے بدلیں گے۔ وہاں پہ الٹا کیا ہے، یہ تو ایک جیسا تھا ملتا جلتا، الٹا کیا ہے، الٹا یہ ہے کہ وہاں پر باب کی تے کو عین الفعل سے بدل کر اس میں ادغام کریں گے تو شروع میں حرکت آ جائے گی تو حمزے کی ضرورت ہے نہیں، تو باب افتعال کا حمزہ گر جائے گا، باب افتعال میں حمزہ تھا نہیں تھا، افتعالا یفتعلو افتعالا، حمزہ گر جا رہا تھا، کیوں گر رہا تھا؟ کیونکہ جیسے یہ افتعالا میں فا ساکن تھا، جب اسے ادغام کر دیں گے باب کی تے کو عین میں اور اسے ادغام کر دیں گے تو اسے فے کو حرکت دینی پڑے گی، فاعل فعل کو حرکت دینی پڑے گی، جب حرکت دے دیں گے تو کیا ہوگا، حمزے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر حمزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلا کیا تھا وہاں پہ، اختصامہ تھا مثال کے طور پر، باب افتعال کا ماضی کیا تھا، اختصامہ، یہی تھا باب افتعال کا ماضی، عین الفعل انہی 12 حرف میں سے ہے، جیم تے سے جیم دال زال زے سین صاد صاد طا، اسی میں سے عین الفعل، اگر باب افتعال کا عین الفعل ان 12 حرف میں سے کوئی ایک ہے تو باب کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدلنا جائز ہے، اور جب آپ جانتے ہیں کہ جب ادغام کریں گے تو پہلے کو ساکن کریں گے، ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے پہلے والے کو اس کی حرکت یا تو اسے دیں گے یا تو اسے فتح دیں گے یا کسرہ، اس سے پہلے والے کو اسے فتح دیں گے یا کسرہ، دو بات کو ایک جگہ کر دیتے ہیں جی۔ اب ہو جائے گا اخصما یا اخصما، اخصما یا اخصما، اب کیونکہ فاعل فعل پہ حرکت آ گئی تو اس حمزے کی ضرورت ہے نہیں، تو کریں گے خصما یا خصما، باب افتعال میں حمزہ تھا، ادغام کی وجہ سے فاعل فعل کو حرکت آئی تو اب حمزہ گر گیا، لیکن باب افتعال میں باب تفاعل میں بالکل اس کا الٹا ہے، الٹا کیا ہے، باب تفاعل میں کہیں حمزہ ہے، باب تفاعل میں حمزہ ہے نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی باب افتعال کا فاعل فعل نہ کہ عین الفعل، فاعل فعل ان 12 حرف میں سے ہو تو باب کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدلنا جائے، دو دال ہو گئے، ادغام کر دیا، اب ادغام کی وجہ سے اگر ابتدا بالساکن لازم آ رہا ہے، کیونکہ یہ تو ساکن ہے نا، ہاں ادہ پہلا والا دال ساکن ہے نہیں، آپ جانتے ہیں میں نے تجوید میں بھی پڑھایا ہے، آپ لوگوں نے اور بھی پڑھا ہوگا ویسے بھی، کہ عربی زبان میں تشدید یا سکون سے ابتدا محال ہے، ناممکن ہے یا بہت زیادہ
मुश्किल मुश्किल बल्कि है। साकिन ही कही, तशदीद भी तो एक तरह का शुरुआती हर्फ साकिन ही होता है पहला वाला, लिहाजा अरबी जबान में जी। कोई कलमा साकिन से शुरू हो ये महाल है, इसलिए उसकी तलफ्फुज के लिए इसमें क्या करेंगे, एक हमजा वस्ल मकसूर लेके आएंगे। क्या हो गया, इद्दब्बर। इद्दब्बर। बाब तफाउल में हमजा नहीं था, लेकिन इस कायदे की वजह से क्योंकि इब्तिदा में सुकून लाजिम आ रहा था, हमजा लाना पड़ा। और बाब इफ्तिआल में हमजा था, इदगाम की वजह से क्योंकि फाउल फेल पे हरकत आ गई तो हमजे की जरूरत रही नहीं, इसलिए उसे गिरा दिया। ये था, ठीक है। अगर बाबे तफाउल का फाउल फेल, वहां पे ऐनुल फेल था, यहां फाउल फेल। अगर बाबे तफाउल का फाउल फेल उन 12 हर्फ में से कोई एक हो तो बाब की ते को उसी जैसे हर्फ से बदलना जायज है। और आप जानते हैं जब 2 हर्फ एक जैसे हो जाए तो वहां इदगाम होता है। इदगाम होगा तो इदगाम की वजह से अगर इब्तिदा में सुकून लाजिम आ रहा है तो एक हमजा वस्ल मकसूर ले आएंगे, जैसे यहां पर किया। लेकिन यहां पर ते को जब दाल से बदला, इदगाम किया तो हमजा नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इदगाम की वजह से इब्तिदा भी सुकून लाजिम आ ही नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले तो या है और या पे हरकत है, लिहाजा हमजे की जरूरत नहीं। तो हो जाएगा माजी इद्दब्बरा, मुजारे यद्दब्बरो। समझ में आया? ये दूसरा कायदा था। तीसरा कायदा क्या था? तीसरा कायदा ये था फेले मुजाफ, बाज मकामात पर जब फेले मुजाफ बाब तफाउल में जाता है तो लामुल फेल या बन जाता है। या से बदल जाता है। तज़न्ना माजी है तो लामुल फेल कैसे बदल जाएगा, या से हो जाएगा तज़न्ना या। और आप जानते हैं कि 8वां कायदा वाव और या मुतहादी को से पहले फतहा हो तो अलिफ से बदल जाते हैं, तो हो जाएगा तज़न्ना। समझ में आया? यतज़न्ननु था, यतज़न्ननु, तज़न्नना, यतज़न्ननु, या से बदल जाएगा यतज़न्ना यो, फिर वो अलिफ से बदल जाएगा यतज़न्ना, तज़न्ना यतज़न्ना। समझ में आया? चौथा कायदा क्या था जी? बाब तफाउल के मस्दर नाक़िस वाव। हाँ, बाब तफाउल का मस्दर नाक़िस वाव में वाव लामुल फेल जो है वो क्या हो जाएगा, या से बदल जाएगा। और या अपने माक़बल मक़सूर कर देगी। जैसे नाक़िस वावी मिसाल के तौर पर क्या था, रजवा से तरज्जवा या तरज्जवो था, तरज्जवा या से बदल जाएगा तरज्जवा से तरज्जया, ठीक है। तरज्जा और वो 8वां कायदा जारी हो गया, तरज्जा नहीं, 8वां नहीं, तरज्जा तरज्जया। और आप माक़बल आखिर को कसरा कर देती है ना, तरज्जी। क्या हो जाएगा, तरज्जी या तरज्जी। और ना जैसे नाक़िस याई में या अपने इसके मस्दर में बाबे तफाउल के मस्दर में या के माक़बल कसरा आ जाता है, जैसे वलाया से तवल्लया था, तवल्लया जी। तो मस्दर क्या बनेगा, तवल्लुई। मस्दर क्या बनेगा, हाँ सही, मस्दर में होगा ये। तवल्ला या तवल्ला नहीं कर रहा था मैं, ला हौला वला कुव्वत, मस्दर में होगा ऐसा, ठीक है। तवल्लुई, तफाउल तवल्लुई हो जाएगा तवल्ली। ये 4 कायदे थे। अब कुछ गर्दाने बताई थी, याद है? मैंने कल ऐसे ही दोहरा दी थी परसों, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में। मुज़ाफ को बाबे तफाउल में लेके जाए तो क्या होगा, तखल्ला, खल्ला था ना ये, खल्ला को बाबे तफाउल में लेके गए, पहले मुज़ाफ था तो हो जाएगा तखल्लला, तफअला, यतखल्ललु, यतखल्ललु। गर्दाना आपको याद ही है, तखल्लला, तखल्लला, तखल्ललू, तखल्ललत, तखल्ललता, तखल्ललता, तखल्ललतुमा, तखल्ललतुम।
मुजारे यतखल्ललो यतखल्ललाने, लम आ जाएगा लम यतखल्लल, ले आ जाएगा ले यतखल्लल, अम्र हाजिर हो जाएगा तखल्लल। ऐसा ही था। मिसाल, मिसाल को अगर बाब तफाउल में लेके जाएं, वहामा, देखिए मिसाल है या नहीं है? मिसाल यानी फाउल फेल हरफ इल्लत, माजी क्या बनेगा? तवहमा यतवहमु, यतवहमु, तवहमा तवहमा तवहमु, तवहमत तवहमता तवहमना। ऐसी माजी की गर्दन। मुजारे की कैसे होगी? यतवहमु यतवहमाने यतवहमुना। लम आ जाएगा लम यतवहम, अन आ जाएगा अन यतवहमा, मंसूब हो जाएगा। ले आ जाएगा ले तवहम, और अम्र हाजिर तवहम। सही है। नाकिस, नाकिस को लेके जाएंगे तो क्या होगा? तअद्दया, तअद्दा, तअद्दया बनना था ना, हाँ जी, से बदल गया तअद्दा, तअद्दा, यतअद्दा नहीं, तफअला यतफअलो, यतअद्दा यो, मुतहर्रिक माक़ल फता है जिससे वो बदल जाएगा यतअद्दा, तअद्दा यतअद्दा, गर्दान करेंगे तअद्दा तअद्दा तअद्दू। नहीं तअद्दा तअद्दया, तअद्दया तअद्दू। ठीक है। रमा रमया, रूम था नहीं ऐसे, या तो पहले भी तो ऐसा तअद्दा तअद्दया। आइए यतअद्दा यतअद्दयाने यतअद्दूना, यतअद्दयूना होता है यूना, वही कायदा वारी जारियों को उसकी हरकत माक़ल खुद इल्तिक़ाए साकिन होगा, यतअद्दूना बन जाएगा। लम आ जाएगा लम यतअद्दा, या गिर जाएगी, ले आ जाए तब भी ले तअद्दा। ठीक है। अन आ जाए तो ये यतअद्दा ही रहेगा न तब। ठीक है। हरफ इल्लत गिर जाता है। समझ में आया? हेलो जी। अन आएगा तो नहीं गिरेगा, अन यतअद्दा फतहा मुक़द्दर रहेगा, पोशीदा रहेगा। ठीक है। ये तो मिसाल को जब हम इस बाब में लेके गए। ठीक है। अब लफीफ को लेके जाके दिखाएं। वलाया से हो जाएगा तवल्ला, असल में क्या था? तवल्लया, तवल्ला, तवल्लया तफअला, आठवां कायदा या मुतहर्रिक माक़ल फतहा तवल्ला। ऐसे यतवल्लयु था, यतवल्ला अलिफ से बदल गया यतवल्ला। मस्दर क्या बनेगा? तवल्लुई। क्या बनेगा? तवल्लुई। लुई। या से पहले क्या है? ज़म्मू हरकत माक़बूल कसरा हो जाती है, हो जाएगा तवल्ली, तवल्ली। अन आ जाए तो यतवल्ला फतहा पोशीदा, लम आ जाए तो या गिर जाएगी, हो जाएगा लम यतवल, ले आ जाए अम्र वाला ले यतवल्ला, और अम्र हाजिर क्या बनेगा? तवल्ला, तवल्ला। सही है नहीं? हेलो जी। ये हमने पिछला दर्स दोहराया, कई बार दोहरा चुके। ये आज है मानिए बाबे तफाउल, मानिए बाबे तफाउल, बाबे तफाउल के माना, बाबे तफाउल के माना। कितने माना है? 9 माना है। कितने? बाबे तफाउल के 9 माना है, यानी 9 माना में इस्तेमाल होता है। बाबे तफाउल 9 माना में यूज हो सकता है। ठीक है। अगर आप किसी मादे को इस बाब में ले जा रहे हैं तो इन 9 माना में से कोई एक माना हासिल होंगे, जो कि एक मुताबिअत, आप जानते हैं कि हर बाब का एक मशहूर माना है। मशहूर का क्या मतलब है? कि अक्सर यही माना देता है, ज्यादातर इसी माना में यूज होता है। मुताबिआ, मुताबिआ मिसाल के तौर पर मुताबिअत यानी असर कबूल करना, असर कबूल करना, असर कबूल करना। मिसाल के तौर पर बाब तफील में मैं कहूँ अदब्तो ज़ैदन, अदब्तो ज़ैदन, मैंने ज़ैद को अदब सिखाया।
تو اس نے اثر قبول کیا. تعدبا تعدبا زیدون، زید نے ادب سیکھ لیا، قبول کر لیا ادب. سمجھ میں آیا؟ جی. میں کہوں آپ سے جیسے میں مثال دے رہا ہوں، جیسے ادب تو ہوں، ادب تو ہوں، میں نے اس کو ادب سکھایا. کسے؟ یا مثال کے طور پر کھول کے مثال دوں آپ کو ضمیر سے ہٹ کے. ادب ادب تو کیا کہا میں نے؟ ادب تو زید، میں نے زید کو ادب سکھایا. تو کیا ہوا؟ تعدب ہوا ضمیر ہے نا جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے. ادب تو زیدن، میں نے زید کو ادب سکھایا تو زید نے اثر قبول کر لیا. باب تفاعل ہے یہ. تعدب زیدون، زید نے ادب قبول، یعنی ادب میری بات قبول کر لیا، ادب مؤدب ہو گیا. ادب تو زیدن، میں نے زید کو ادب سکھایا. فتعدب، تو زید مؤدب ہو گیا، ادب والا ہو گیا. اس میں کیا پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس طریقے کی مثال دینے کے بعد پہلے بھی آ چکی ہے، مطابقت کے معنی کئی باب اور آ چکے ہیں. تو ان میں نے کیا بتایا تھا؟ کسی میں یہاں پہ بھی وہی پوائنٹ ہے. کیا؟ جیسا کہ آپ کو مثال سے دیکھ رہا ہے، باب تفاعل کا جو فاعل ہے ہوا زید کی طرف پلٹ رہا ہے نا، وہ باب تفعیل کا مفعول ہے. وہ باب تفعیل کا یہ متعدی تھا، یہ لازم ہو گیا. دیکھیے ادب تو فعل و فاعل، زیدن مفعول، تعدب میں ہوا کیا ہے؟ زید فاعل ہے. تو باب تفعیل کا فاعل، باب تفاعل کا فاعل مطابقت کے معنی میں، مطابقت کے معنی میں اگر باب تفاعل ہے تو اس کا فاعل باب تفعیل کا مفعول ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ اور مطابقت کے معنی آئے تو اس میں کیا تھا کہ اس باب کا فاعل باب ثلاثی مجرد کا مفعول ہے. یا ایک باب میں آیا تھا کہ اس باب کا فاعل باب افعال کا مفعول ہے یا تفعیل کا. ایسے آ چکا ہے پیچھے اثر پذیری کے معنی یا نہیں؟ جی باب افتعال تھا، باب افتعال میں اس کے تھے مطابق، اس کے بھی باب افتعال کے بھی مشہور معنی مطابقت تھے، باب تفاعل کے معنی بھی مطابقت مشہور معنی ہے. جیسے باب افتعال میں کیا تھا؟ جماعت الناسا، جماعت ثلاثی مجرد ہے نا. جی. دیکھیے ہم ثلاثی اس میں لیا ہے، کس میں؟ باب افتعال میں. کیا ہوا؟ جماعت ثلاثی مجرد ہے، فعل و فاعل ناس مفعول ہے. فجت، میں نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں نے اثر قبول کیا، جمع ہو گئے. تو فجتمعوا کا فاعل کیا؟ واو جو ناس کی طرف پلٹ رہا ہے. تو باب افتعال کا فاعل اصل میں ثلاثی مجرد کا مفعول ہے مطابقت کے معنی میں. ایسے ہی یہاں پر باب تفاعل کا مطابقت کے معنی میں جو فاعل ہے وہ باب تفعیل کا مفعول ہے. یہاں باب ثلاثی مجرد کا مفعول تھا جو اس کا فاعل تھا باب افتعال کا، لیکن باب تفاعل کا مطابقت کے معنی میں جو فاعل ہے وہ باب تفعیل کا مفعول ہے. یا سیدھا سیدھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باب افتعال ثلاثی مجرد کے مطابقت کے لیے آتا ہے، ثلاثی مجرد کے مطابقت کے لیے آتا ہے. باب تفاعل باب تفعیل کے مطابقت کے لیے آتا ہے، باب تفعیل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. کیا بات؟ پہلی بات کہ مطابقت کے معنی میں اگر باب تفاعل ہو تو اس کا فاعل اصل میں باب تفعیل کا مفعول ہے. یا تو آپ ایسے کہہ لیجئے، یا یہ کہہ دیجئے سیدھا سیدھا مطابقت کے معنی میں اگر باب تفاعل ہو تو وہ باب تفعیل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے، باب تفعیل کے اثر کو قبول کرتا ہے مطابقت کو. سمجھ میں آیا؟ جی. ایک کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ہلو سکینہ اولیاء، آپ لوگ کلاس میں نہیں ہے نا؟ آغا جو ادب تو ہے تو یہ باب تفعیل کا ماضی ہے نا؟
जी जी बाब तफील है। अद्दबा युअद्दिबु तादीब, अद्दबा युअद्दिबु तादीब, ये अद्दबा कौन सा 13वां सीगा है 13वां सीगा। माजी का। तो जी, बाकी इसलिए लोग क्यों इसके नहीं ऊपर बोल रहे? अगर समझ इतने में आ असर रहा है तो भी बल कही जी, और अगर समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं कह रहे कि नहीं जी? और आ आप गया। क्लास में नहीं है जी जी तो जी। बोल क्यों नहीं रही है? क्या फायदा फिर बताइए? मैं बोले जा रहा हूँ और मैं यही समझ जाऊंगा कॉल कि आपके फरहीन, कॉल आ गई थी नसरीन, जिसमें सलीका, सकीना, औलिया, मुताबियत। बाब तफाउल के मशहूर माना क्या है? मुताबियत, असर कबूल करना। जैसा अदब तो ज़ैदन, मैंने अदब ज़ैद को अदब सिखाया, उसने अदब कबूल किया, मुअद्दब हो गया। बाब तफील देखिए, बाब तफील है नहीं, अद्दबा तअद्दबा, तअद्दबा बाब तफील है नहीं, तो तअद्दबा। अब जैसा कि आपको मिसाल से दिख रहा है, बाबे तफाउल का फाइल मुताबियत के माना में जो फाइल है वो असल में बाबे तफील का मफूल है। जी आका। भाई अद्दब तो ज़ैदन, अद्दबा फेल तो फाइल ज़ैदन मफूल, और यहाँ पे क्या तअद्दबा फेल ज़ैद इस हुआ जो ज़ैद की तरफ पड़ रहा है वो फाइल है, तो यहाँ ज़ैद फाइल है, यहाँ ज़ैद मफूल है। तो क्या मतलब हुआ? बाबे तफूल, बाबे तफील का फाइल मुताबियत के माना में वो बाबे तफाउल का फाइल बाबे तफील का मफूल है। यानी जी। लाजिम था या मुताद्दी, या मुताद्दी था या लाजिम हो गया। सही है जी जी। जी। आइए ठीक है जी। तो बाबे तफील का मफूल बाबे तफाउल का फाइल है। जी जी जी, बाबे तफाउल का जी। फाइल बाबे तफील का ठीक। मफूल है जी। अब आपको समझ में आ रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक मिनट, आवाज कट रही है जी। समझ में आया आपको सही से? जी आगा, बहुत अच्छे से समझ में आ के एक माना है मुताबियत यानी असर पजीरी, जो कि मशहूर माना भी है। मुताबियत यानी असर कबूल करना। असर किस चीज का कबूल करता है? मुताबियत के माना में बाबे तफाउल, बाबे तफील का असर कबूल करता है, बाबे तफील का असर कबूल करता है। आप या तो ये कह लो कि बाबे तफाउल के एक माना बाबे तफील के असर को कबूल करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी बाबे जी। तफाउल के एक माना बाबे तफील के असर को कबूल करना है, कि बाबे तफील के असर को कबूल करता है। या आप ये कहिए कि बाबे तफाउल के एक माना है मुताबियत, जो कि मशहूर माना है, असर कबूल करता है। जैसे तअद्दबा, अद्दब तो ज़ैदन फतअद्दबा, मैंने ज़ैद को अदब सिखाया, वो मुअद्दब हो गया, असर कबूल कर लिया उसने। जैसा कि आपको इस मिसाल से मालूम है, बाबे तफाउल का फाइल बाबे तफील का मफूल है। जैसे बाबे इफ्तिआल में उस मशहूर माना उसके भी मुताबियत थे, लेकिन वो बाबे तफील का असर नहीं कबूल कर रहा था, वो सुलासी मुजर्रद का असर कबूल कर रहा था। जमाअतुन नासा, मैंने लोगों को जमा किया, फइज्तमऊ, इज्तमा बाबे इफ्तिआल जमा हो गए, वो असर कबूल कर लिया। तो वहां पर जमाअतुन नासा, वहां पर बाबे इफ्तिआल का मुताबियत के माना में जो फाइल था वो बाब सुलासी मुजर्रद का मफूल था, यहाँ बाबे तफील का मफूल है। समझ में आया? जी। बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि किसी तरीके से अलट पलट के समझाने से कोई बात तो जहन में बैठे। ठीक है, तो बाबे तफाउल के एक माना क्या है? असर को कबूल। बस एक ही मायने में कई वो आ रहे हैं जी, एक ही मायने में कई नुक्ते हैं। नहीं कई नुक्ते नहीं, कई एक ही नुक्ता है। क्या नुक्ते हैं बताइए? ने भी समझाया है कि मफूल बाबे तफील का जो मफूल है वो इसका फाइल है। मैंने देखिए कान या ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे ऐसे पकड़ लीजिए, पक्का कान जाना है। मैंने तरीका अलग बताया, नतीजा वही है कि बस असर कबूल करना है बाबे तफील का। चाहे आप ये कह लीजिए कि बाबे तफाउल बाबे तफील का असर को कबूल करने के लिए आता है, एक माना, या ये कह लीजिए कि बाबे तफाउल असर को कबूल करता है, जैसे अद्दब तो ज़ैदन फतअद्दबा, और इस नुक्ते से मिसाल से पता लग रहा है कि बाबे तफाउल का फाइल इस माना में मुताबियत के माना में असल में बाबे तफील का मफूल है। आप ऐसे कह लो, नतीजा वही है। ठीक है जी। जैसा कि फिर से लिखवा दूं, मैंने पहले भी लिखवा चुका हूं, बाबे इफ्तिआल में
तफाउल में लिख लीजिए, जैसा कि मिसाल से जाहिर है। क्या जाहिर है? जैसा कि मिसाल से जाहिर है कि इसके इस बाब का फाइल, इस बाब का फाइल इस माना में, किस माना में? मुताबियत के माना में। अगर मुताबियत के माना में हो, जैसा कि मिसाल से जाहिर है, इस बाब का फाइल इस माना में नहीं, बाबे तफईल का मफऊल है। जी भाई, बाबे तफईल का मफऊल है। इस बाब का फाइल मुताबियत के माना में अगर हो तो वो असल में बाबे तफईल का मफऊल है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। देखिए वहां भी कहनी चाहिए थी ये बात, लेकिन उन्होंने यहां कही है, वहां नहीं कही, जो कि मैंने आपको कह दी। क्या? अगर आपसे पूछे कोई बाब इफ्तियाल के माना फला फला है, मशहूर माना क्या है? मुताबियत। बाब इफ्तियाल, तफाउल नहीं, इफ्तियाल। इफ्तियाल के मशहूर माना क्या है? मुताबियत के लिए है। किस चीज का मुताबिक, किस चीज के मुताबिक के लिए आता है? किस चीज का असर को कबूल करने के लिए आता है? सुलासी मुजर्रद के मुताबिक के लिए आता है। सुलासी मुजर्रद के असर को कबूल करने के लिए आता है। और बाब तफाउल के मशहूर माना क्या है? उसके भी मुताबियत है मशहूर माना, लेकिन ये किसके असर को कबूल करने के लिए आता है? ये बाब तफईल के मुताबियत के लिए आता है। जी ठीक है जी। इसीलिए कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाब तफाउल, बाबे तफाउल, बाबे तफाउल, बाबे तफईल, बाबे तफईल के मुताबिक के लिए आता है। समझ आई बात? जी। हाँ, इस मिसाल से क्या पता लगा? अदब तो ज़ैदन पता अदब। बाब तफाउल के एक माना असर कबूल करना है, जैसे अदब तो ज़ैदन पता अदब। इस मिसाल से जैसा कि आपको मालूम है, जाहिर है कि इस बात का फाइल बाब तफईल का मफूल है। इसलिए कहा जाता है कि बाब तफईल, बाब तफाउल बाब तफईल के मुताबियत के लिए आता है, असर कबूल करने के लिए आता है। आप आगे एक नुक्ता लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए नुक्ता? नुक्ते में कि मुताबियात इस बाब के मशहूर माना है। मुताबियात, क्योंकि हर बाब कितने माना में यूज होता हो। जैसे बाब इफ़आल 10 माना में था, कोई बाब 8 माना में, कोई 7 माना में, लेकिन उसके एक माना मशहूर होते हैं, यानी ज्यादातर उसी माना में यूज होता है। जैसे बाब इफ़आल तादिये के लिए यूज होता है, बाब तफईल तादिये के लिए गालिबी माना है। जी, बाब मुफाला मुशारकत के लिए, ठीक है, या मसलन बाब इफ्तियाल मुताबियत के लिए और बाब तफाउल भी मुताबियत के लिए। आगे पॉइंट लिख दीजिए। मुताबियत, या तो लिख दीजिए मुताबियत बाब तफाउल के मशहूर माना है, या लिख दीजिए बाब तफाउल के मशहूर माना मुताबियत हैं। मुताबियत बाब मशहूर माना है के मशहूर माना है। ये बात मत भूलना कभी भी। मशहूर का क्या मतलब है? यहाँ पर मशहूर का मतलब ये है कि जैसे कहा था कि सुलासी मुजर्रद, तो पढ़ लिया कि सुलासी मजीद फी के 10 मशहूर बाब हैं। 10 मशहूर का क्या मतलब है? यानी कोई सा भी सुलासी मुजर्रद फेल अरब में ज्यादातर इन्हीं 10 वज़न पे मुताद वो हुआ है, सुलासी मजीद इसी 10 वज़न पे ज्यादातर मजीद होता है। ऐसे ही मशहूर माना यानी ज्यादातर ये बाब इस माना में यूज होता है, ज्यादातर इस माना में यूज होता है। इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद वच्चिल परजू। ये थोड़ा परेशान करता है थोड़ा माउस, तो इस वजह